நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரிகனலும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனகே தமிழனகே உன் சீரிழமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Shri S. Peter Alphonse sir, ex-member of Parliament and current chairman, State Minorities Commission, Government of Tamil Nadu, who has graciously consented to deliver the 10th AYS Parshathanada Centenary Memorial Lecture. Distinguished award winner and recipient of Shri Parshathanada Memorial Award of Excellence for the 9th year, Shri P. Ponnudurai, founder and chairman of Lion Date Simpex Private Limited. Respected Chairman, Jnanam School of Business, Mr. S.P. Selvaraj, Mrs. Francisca Selvaraj, Trustee, Jnanam School of AYS Parshathanada Centenary Foundation, Academician, distinguished members of Chamber of Commerce and Industry, Thanjavur, Confederation of Indian Industry, Trichy, members from nearby institutions, students, press, and family members of Shri AYS Parshathanada, and my dear students of Jnanam School of Business. A warm welcome to one of you to the 10th AYS Parshathanada Centenary Memorial Lecture. This auspicious function, which we celebrate in commemoration of Shri AYS Parshathanada, who was not just my grandfather, but an inspiring personality who stood for principles and remembered till date for his immaculate contribution towards the Delta region. A symbol of dignity in politics, kind-heartedness, and strength of support to meaningful and noble social causes. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் says Valluvar. Shri AYS Parshathanada's life was a testimony to it. It was his vision that culminated into the birth of Jnanam School of Business. We at GSB wanted to commemorate his memory in a more constructive way by organizing an annual lecture by eminent and ethical personality to spread valuable message to youth and society. Also, it is important to recognize the brilliant and talented who moved from the Delta region and embarked their mark of success in their chosen profession. It will definitely act as a source of motivation to many and follow their ways to reach zenith of their career. It is my honor and pride to welcome once again Shri Peter Alphonse, who shared the same ideology as my grandfather, to deliver the celebrated 10th AYS Parshathanada Memorial Lecture. We once again welcome you to GSB campus, sir. I also thank and welcome Mr. M. Ponnudurai, who has kindly accepted to receive this award instituted in name of my grandfather, Shri AYS Parshathanada. Being a family member of Shri AYS Parshathanada and CEO of GSB and part of this vibrant Thanjavur Delta, I place my heartfelt welcome to all of you and to make this function a grand success. Thank you very much. Thank you, sir. Now we will hear at AB, which has been inspired of Shri AYS Parshathanada, a brave soul. Life of Shri AYS Parshathanada and the origin of GSB. Shri AYS Parshathanada, the son of love and care, was a philanthropist in Thanjavur who enjoyed a widespread goodwill for his contribution to the society, especially to the poor and downtrodden in this region. During his lifetime, an inspiring figure who stood for his principles, he is remembered and cherished for his kind-hearted nature. He served 3 terms as MLA of Thanjavur. He was responsible for implementing various social welfare measures for the people of Thanjavur. Shri AYS Parshathanada is held in the highest regard for his kind-hearted nature, courage and leadership as a political leader, and above all,
a social advocate, a multi-talented personality with a keen love for sports, especially football. He was part of the Madras football team, state-level billiards champion, and an accomplished tennis player. However, as a pinnacle of achievement, he got his pilot license. During the Second World War, he served as an air raid warden, and then British government recognized his services to the society and honored him with the title of Rao Sahib. He was a member of Forum, led by Father Jerome de Souza, when the Constituent Assembly set up a committee under the chairmanship of Dr. Ambedkar. It was formed to take care of the provision for the protection of minorities. At that time, going abroad was a rarity. He has visited USA, England, Japan, Russia, Italy, France, etc. After the independence, he has been the president of Thanjavur Congress Party, continued to exhibit his passionate attachment to social service. He has been an active member of Tamil Nadu Congress Committee and very close to Karmaveerar Kamaraj, G.K. Moopanar and Krishnaswamy Vandaya and other prominent leaders too. His lifetime services to the citizens of Thanjavur left everyone impressed. The people of Thanjavur revered him and elected him to represent their constituency thrice in the Tamil Nadu Assembly during this period and later as a chairman of Thanjavur municipality. He worked hard to establish the Thanjavur Medical College. He etched his name in golden letter every one of his public activity such as politics, education, social service, industries, etc. He has left his footprints strong in his lifetime, and then born generation now will sing his glory of his name and fame. He said, vision is seeing the invisible, giving it shape is wisdom. And it culminates the birth of Jnanam School of Business that grooms the potential of business leaders. Jnanam School of Business is a unit of Sri AYS Parisutha Nadar Centenary Foundation, a public charitable trust that commenced in 2009 to commemorate the birth centenary of AYS Parisutha Nadar, a well-known son of the soil from this part of region. Following the ideals and principles of Sri AYS Parisutha Nadar, Jnanam School of Business was established in our own Thanjavur Delta with a vision and determination to transform the young and ambitious individuals into highly competent and responsible corporate leaders. The campus has well-planned computer lab with a high-end services, advanced personal computers and multimedia system, high bandwidth internet connectivity and Wi-Fi facility, enabling the students to have adequate access to all the latest software packages required by the students in his or her daily academic life. The classrooms are equipped with multimedia and audio-visual facilities which enable the effective learning. The beautification of land adorned with lawns, clean air, pure water, well-thought-out infrastructure, latest technology and a safe milieu make the premises a perfect place for education par excellence. With an established air-conditioned library that includes large number of books and national and international periodicals. GSB campus has separate residences for men and women. The twin sharing accommodation resembles that of service type apartment, modern bath fittings, beds, linen, separate wardrobe and desk with built-in bookshelves, ergonomically designed seating for the students to work from the residence. The recreation halls in both residences are provided with indoor sport such as carom and table tennis. The common recreational food court of international standard provides the students cuisines of their choice. The food served is of high quality, nutritious and healthy. In an attempt to preserve the legacy of Sri AYS Parisutha Nadar, whose contribution to social service
and education is evident from his deeds. GSB has instituted the AOS Parisutha Nadar Centenary Memorial Lecture Award for Excellence. The significance of this award is to recognize and honor the individuals who hail from the Tanjavur Delta region for their outstanding contribution towards business and society in their chosen field. His Excellency Sri R. Vishwanathan, former Indian Ambassador to Latin America, Ministry of External Affairs, Government of India. Sri S. Balasubramanian, Non-Executive Chairman, City Union Bank Limited. Kalvi Kavalar Shriman Tulasi Ayya Vandaya, Secretary and Correspondent, AVVM Sri Pushpam College, Pundi. Sri Kumar Vembu, Founder and CEO, GoFrugal Technologies. Sri A. Balasubramaniam, Chief Executive Officer at Birla Sun Life AMC Limited. Srimati Thelma Isaac, Achi Masala Group. Dr. Chandrakumar, Founder and Chairman, Kaveri Hospital. Padma Shri Sridhar Vembu, Founder and CEO, Zoho Corporation, were the predecessors to grace the occasion with their eminent presence. This year, the 9th Sri AOS Parisutha Nadar Award of Excellence will be presented to Sri P. Ponnudurai, Founder and Chairman, Lion Dates Impex Private Limited. Jnanam School of Business feels proud to present the award to the man who built successful brand and served billions of consumers with health and prosperity, with sheer perseverance and impeccable integrity. Let's put our hands together to welcome the 10th AOS Parisutha Nadar Memorial Lecture, Sri S. Peter Alphonse, ex-MP, Chairman, State Minority Commission, Government of Tamil Nadu. Thank you very much, sir, for accepting the honor. I request, sir, to deliver the 10th AOS Parisutha Nadar Memorial Lecture. School of Business. மரியாதைக்குரிய பரிசுத்த நாடார் அவர்களுடைய நூற்றாண்டு விழா நினைவு சொற்பொழிவு பெருமதிப்பிற்குரிய பொன்னுதுரை அவர்களுக்கு அமரர் பரிசுத்த நாடார் அவர்களுடைய பெயரில் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்படுகின்ற நாள். இந்த இனிய நிகழ்விலே பங்கேற்று இந்த கல்வி குழுமத்தினுடைய தலைவராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய அமரர் பரிசுத்த நாடார் அவர்களுடைய அருந்தவ புதல்வர், அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய செல்வராஜ் அவர்களே, இந்த ஞானம் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்ற இந்த கல்வி நிலையத்தினுடைய தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பிற்குரிய முனைவர் அருள்தாஸ் அவர்களே, இன்றைய தினம் சாதனையாளர் விருதினை பெறுவதற்காக இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற லயன் டேட்ஸ் இம்பெக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி வளர்த்து அதை ஒரு பெருமைக்குரிய நிறுவனமாக வளர்த்து எடுத்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய பொன்னுதுரை அவர்களே, இந்த நிறுவனத்தினுடைய முதல்வர் அவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற எங்கள் மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் அன்பிற்குரிய விஜிஆர் அவர்களே, பெரியோர்களே, நண்பர்களே, என் அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதற்கும் உரையாடுவதற்குமான ஒரு அருமையான வாய்ப்பினை உங்கள் நிர்வாகம் உருவாக்கி தந்தமைக்கு அவர்களுக்கு என் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியினை நான் காணிக்கையாக்கிக் கொள்கிறேன். பொதுவாக விருதுகள் வழங்குகின்ற விழா, இந்த விருதுகள் வழங்குகின்ற விழாவிலே 3 கோணங்களை நாம் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும். முதலில் விருது யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது,
இரண்டாவது யாரால் வழங்கப்படுகிறது, மூன்றாவது யாருடைய பெயரால் வழங்கப்படுகிறது. இந்த மூன்றும் தகுதியானவர்களாக இருந்தால்தான் அந்த விருதுக்கு பெருமை. விருதை பெறுகின்றவர்களுடைய தகுதி என்ன? அன்பிற்குரிய பொன்ராஜ் அவர்கள் பாதை போட்டுக்கொண்டே பயணம் செய்தவர். He laid his own road to travel. ஒரு சாதாரண மளிகை கடையிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து இன்று இந்தியா முழுவதும் போற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய பிராண்ட், அதனை தானே உருவாக்கி தானே சமைத்து அதை ஒரு லாபம் தரக்கூடிய நிறுவனமாக நடத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் நூற்றுக்கணக்கானோருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை அளித்து பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பயன்பெறக்கூடிய ஒரு பெரும் தொழிலாக அவர்கள் அதை வளர்த்து தந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், பல்கலைக்கழகத்திலே படித்தவர் இல்லை, பல நாடுகளுக்கு சென்று அனுபவங்களை தேடியவர் இல்லை. அவர் படித்த பாடமும் அவர் தேடிய அனுபவமும் அவர் வாழ்ந்த மண்ணிலே தான், அவரை சுற்றியுள்ள மனிதர்களிடமிருந்து தான் அவர் வாழ்க்கை பாடத்தை கற்றுக்கொண்டார். ஃப்ரம் ராக்ஸ் டு ரிச்சஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே ஒரு அருமையான வார்த்தையை சொல்வார்கள். அப்படி வாழ்க்கை பாடத்தை படித்தவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் கற்ற பாடங்களினால் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால், இன்று அவரை அழைத்து நாம் விருதினை வழங்குகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த விருதால் அவர் பெருமைப்படுகிறார் என்பது ஒரு புறம். ஆனால் இந்த விருது அவரால் பெருமைப்படுகிறது என்பது அதனுடைய மற்றொரு புறம். இதை போன்றவர்களுக்கு ஒரு விருதினை அளிக்கின்ற போது அவருடைய வாழ்க்கை இந்த நிறுவனத்திலே படிக்கின்ற உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தூண்டுகோலாக, ஒரு முன்மாதிரியாக, இப்படிப்பட்ட வெற்றியினை வாழ்க்கையிலே பெறுவது நமக்கும் சாத்தியம்தான் என்கிற உணர்வை உங்களுக்கும் தரும் என்கிற நோக்கம்தான் அப்படிப்பட்டவர்களை இங்கே அழைத்து அவர்களுக்கு விருது அளிக்கிறார்கள். யாருடைய பெயரால் விருது அளிக்கப்படுகிறது என்பது அடுத்த கோணம். அமரர் பரிசுத்த நாடார் அவர்கள் நூற்றாண்டு விழாவினுடைய நாயகராக இன்று நினைவு கூறப்படுகிறார். அவர் வாழ்ந்த காலம், அவர் பணியாற்றிய காலம் என்பது இந்த தேசம் உழைத்து கிளைத்து இலை பரப்பி வேர் பரப்பி வளர துவங்கிய காலங்களிலே அதை பண்பட்டு வளர்த்த பெருமக்கள் ஒருவர் பரிசுத்த நாடார் அவர்கள். இந்த தேசம் ஒரே நாளிலே சமைக்கப்பட்டு விடவில்லை. இன்றைக்கு இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு, மாணவர்களுக்கு நாம் வரலாற்றை சொல்லித்தர வேண்டியது மட்டுமல்ல, கடந்த காலத்தை நினைவூட்ட வேண்டிய கடமையும் நமக்கு இருக்கிறது. ஏனென்றால் இன்று இந்தியா உலகினுடைய வல்லரசுகளுள் ஒன்று என்று அடிக்கடி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். தொலைக்காட்சியில் அடிக்கடி ஒளிபரப்புகிறார்கள். உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக, 5வது பொருளாதாரமாக நாம் வந்திருக்கிறோம். விரைவில் 3வது பொருளாதாரமாக மாறப்போகிறோம் என்றெல்லாம் பல மேடைகளிலே பேசுகிறார்கள். நாம் அதையும் கேட்கிறோம். ஆனால் இப்படிப்பட்ட சாதனை இந்த மண்ணுக்கு எப்படி வாய்த்தது என்கிற வரலாறு நமக்கு தெரிய வேண்டும். ஒரே நாள் இரவிலே மந்திரத்தில் மாங்காய் காய்த்தது போல இந்த பெரிய பொருளாதார வளர்ச்சியும், இந்த அசுரத்தரமான கல்வி, சமூகம் என்ற எல்லா துறைகளிலுமான வளர்ச்சியும் ஒரே நாளில் ஏற்பட்டு விடவில்லை. அமரர் பரிசுத்த நாடார் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே, அது ஒரு 1947 இந்த மண் சுதந்திரம் பெற்ற போது, இந்த நாட்டினுடைய ஜிடிபி என்று நீங்கள் அடிக்கடி படிப்பீர்கள். இப்பொழுது அந்த ஜிடிபி என்பது எவ்வளவு இருந்தது என்று சொன்னால் 0.09%. 0.09%. எவ்வளவு நாட்கள்? 50 ஆண்டுகள். இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பு 50 ஆண்டுகள் இதுதான் நம்முடைய தேசத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி. 0.09%. இப்படிப்பட்ட தேசத்தை தான் நாம் அந்நிய ஏகாதிபத்திகளிடமிருந்து நாம் சுபீகரித்தோம். இந்த தேசத்தினுடைய பிரதமராக ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பொறுப்பேற்று அவர்கள் தேசத்தினுடைய மூவர்ண கொடியை ஏற்றுகின்ற போது இந்த நாட்டிலே கல்வி கற்றவர்கள் 106 பேர். இந்த நாட்டில் மின்சாரம் இல்லாத கிராமங்கள் 192 கிராமங்களுக்கு மின்சார வசதி கிடையாது. இந்த நாட்டில் யாருடைய வீடுகளிலே தொலைபேசி வசதிகள் இருந்தது என்று சொன்னால்
ஒரு 543 சமஸ்தானாதிபதிகள் இருந்தார்கள், குறுநில மன்னர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் வீடுகளில்தான் தொலைபேசி வசதி இருந்ததே ஒழிய மற்றவருடைய வீட்டிலே தொலைபேசி வசதி இல்லை. பள்ளிக்கூடங்கள் இல்லை, கல்லூரிகள் இல்லை, போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லை, பெரிய மருத்துவமனைகள் இல்லை, ஆகாய விமானங்கள் இல்லை, விண்ணில் ஏறி பாயக்கூடிய விண்கோள்கள் இல்லை. இப்படி ஏதுமே இல்லாத ஒரு நாட்டில்தான் பரிசுத்த நாடாரை போன்றவர்கள் இந்த தேசத்தை சுவீகரித்து கொண்டார்கள். இந்த தேசத்தை வளர்த்து எடுக்க வேண்டும் என்று தங்களுக்குள்ளே ஒரு வைராக்கியத்தோடு வாழ்ந்தார்கள். உலக நாடுகளை பார்த்து அதோடு இதை போட்டி போட்டு உந்தி தள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தங்கள் இன்னுயிரையும் தருவதற்கு தயாராக இருந்தார்கள். என்றைக்கும் தங்களை முன்னிறுத்தி கொண்டார்கள் அல்ல, என்றைக்கும் அவர்கள் தங்களுக்காக வாழ்ந்தவர்கள் இல்லை. பரிசுத்த நாடாரோடு வாழ்ந்த மாபெரும் ஆளுமைகளை எல்லாம் நீங்கள் இந்த படத்திலே பார்த்தீர்கள். பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களை பார்த்தோம், முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் வெங்கட்ராமன் அவர்களை பார்த்தோம், இந்த தேசத்தினுடைய முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களை பார்த்தோம். இந்த தேசம் உருவாவதற்காக இந்த மாபெரும் மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்க்கை எப்படி அமைத்துக் கொண்டார்கள் என்று சொன்னால், தங்கள் வாழ்க்கை முழுவதையும் தேசத்தின் பணிக்காகவே தந்தார்கள். ஒவ்வொரு செங்கலாக எடுத்து வைத்து 5 ஆண்டுகளாக திட்டம் தீட்டி பெரிய கனரக தொழில்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் சென்று தொழில் வளத்தை உள்வாங்கி இந்த நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய பொருளாதார விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு முன்னேற்றிருந்த போதுதான் ஒரு 75 ஆண்டுகளிலே நாம் சுதந்திரத்தினுடைய அமிர்த பெருவிழாவை கொண்டாடுகின்ற நேரத்தில் தான் இந்த உயரத்தை நாம் எட்டி பிடித்திருக்கிறோம். ஆகவே நூற்றாண்டு விழா எதற்காக கொண்டாடப்படுகிறது என்று சொன்னால், இந்த காலத்தை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. இவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. இவர்கள் வாழ்ந்த காலம்தான் நம் நாடு வேர் பிடித்த காலம். இந்த காலத்தின் போது இவர்களுக்கு இருந்த தேசத்தின் மீது இருந்த அர்ப்பணிப்பும், இவர்களுக்கு தேசத்தின் மீது இருந்த ஆர்வமும் அன்பும் சற்றேலும் குறையாமல் நமக்கும் இருந்தால்தான் நாளைக்கு இன்னொரு 100 ஆண்டுகள் கழித்து கொண்டாடப்படுகின்ற போது உங்களுடைய தலைமுறை இதை போன்ற ஒரு நன்கு வளர்ந்த வாலிபத்தோடு இருக்கிற ஒரு இந்தியாவை மீண்டும் பெறும் என்கிற அந்த உந்துதல் இருக்க வேண்டும். வழங்குகிறவர்களை பற்றியும் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் சிலருக்கு பெரிய பாரம்பரியமிக்க குடும்பத்திலே பெரிய சாதனையாளர்களுக்கு பின்னால் வருகின்ற சந்ததியினர் அந்த பெருமைகளை தொடர்ந்து சுமந்து அதை மீண்டும் வளமைப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகளை பெறாமலே அந்த குடும்பங்கள் சில வரலாற்றினுடைய சில முக்கியமான கட்டங்களோடு அப்படியே மறைந்து விடுகிறது. சில வரலாற்று மிக்க பெருமை மிக்க சிலருக்குத்தான் தகுந்தவர்கள் கையிலே அந்த குடும்பத்தின் பெருமை வாய்க்கப்பட்டு மேலும் அவர்கள் அந்த பெருமைக்கு பெருமை சேர்த்து மேலும் அந்த மண்ணுக்கு புகழ் சேர்த்த அந்த பெரியவருடைய பெயர்களை மீண்டும் மீண்டும் நினைவூட்டக்கூடிய ஒரு பண்புள்ள குடும்பமாக தொடர்வது என்பது எல்லோருக்கும் வாய்ப்பதல்ல. அந்த வகையிலே அமரர் பரிசுத்த நாடார் அவர்களுடைய மகனாக இருந்தாலும் சரி, மகனுடைய மகனாக இருந்தாலும் சரி, மருமகளாக இருந்தாலும் சரி, குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி, பரிசுத்த நாடார் எந்த விழுமியங்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கை அமைத்து கொண்டாரோ, எந்த விழுமியங்களுக்காக தன்னுடைய குடும்பம் இந்த பெருமைகளை தொடர வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ, அந்த கடமைகளிலிருந்து தழுவாமல் அந்த பெருமைகளை அந்த விழுமியங்களை மீண்டும் அதே கண்ணியத்தோடு தூக்கி சுமக்கின்ற அவர்கள் கையால் விருது பெறுவது என்பது மிகப்பெரிய பெருமை. என் அன்பிற்குரிய நண்பர்களே, தாளாற்றி தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்த பொருட்டு என்று ஒரு அருமையான குறள். எதற்காக பொருள் சம்பாதிப்பது? எதற்காக செல்வம் தேடுவது? செல்வம் தேடுவது என்பது பொது பணிகளுக்காக, அறப்பணிகளுக்காக, சமூக பணிகளுக்காக பயன்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே செய்வது. எல்லோர் கையிலும் செல்வம் வாய்க்கிறது. செல்வம் வாய்த்த எல்லோருமே எல்லாம் நினைவு கூறுவதில்லை. நான் அடிக்கடி சொல்வேன், சென்னையிலே பச்சையப்பன் கல்லூரி என்று ஒரு கல்லூரி இருக்கிறது. 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவர் பச்சையப்பன் மொழியார். அவர் யார் எவர் என்று இன்றில் பலருக்கு தெரியாது. ஆனால் இன்னும் 1000 ஆண்டுகள் ஆனாலும் கூட அந்த பச்சையப்பன் கல்லூரி, பச்சையப்பன் என்கிற ஒரு மாபெரும் மனிதர் இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்தார்,
அவர் ஈட்டிய பெரும் செல்வத்தை எல்லாம் ஏழை எளிய மக்களுக்கு கல்வி கண் திறப்பதற்காக வழங்கினார் என்று அவர் புகழ் சாற்றிக் கொண்டே இருக்கும் என்றால் அந்த கல்வி நிலையங்கள் தான் அந்த பெருமையை சுமக்கின்றன. பொருள் சேர்த்தவர்கள் பச்சையப்பன் முதலியார் காலத்திலே வாழ்ந்திருந்தவர்கள் இவரை விட அதிகமான பெரும் கோடீஸ்வரர்களாக இருந்திருக்கலாம், பெரும் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களாக இருந்திருக்கலாம். அன்று வாழ்ந்தவர்களையெல்லாம் இந்த சமூகம் நினைவில் கொள்ளவில்லை. ஆனால் தான் உருவாக்கி வைத்த அந்த கல்லூரியின் மூலமாக அவர் இன்னும் நினைவு கூறப்படுகிறார். ஆகவேதான் இப்படிப்பட்ட செல்வம் உருவாகின்ற போது அந்த செல்வத்தை ஈட்டுகின்றவர்கள் ஈட்டுகின்ற செல்வத்தோடு இதை போன்ற கல்வி நிலையங்களையும் அவர்கள் சேர்த்து வளர்த்தார்கள் என்று சொன்னால் அந்த கல்வி நிலையங்கள் அவர்களுக்கு பின்பும் அவர்களுடைய புகழை காலந்தோறும் பறைசாற்றி கொண்டே இருக்கும் என்பதற்காக அடிமையாகத்தான் இந்த அருமையான ஞானம் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ், அவர்களுடைய தொழில்நுட்ப கல்லூரி, அவர்களுடைய மேல்நிலைப் பள்ளி, இப்படி பல்வேறு கல்வி குழுமங்களை வைத்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு அவர்கள் செய்கின்ற கல்வி சேவையை பற்றி சொல்லுகின்ற போதுதான் வள்ளுவர் மிக அருமையாக சொல்லுவார், நத்தம்போல் கேடும் உளது ஆகும் சாக்காடும் வத்தகருக்கு அல்லால் அரிது என்று சொல்லுவார். அதாவது நத்தை என்பது அது உயிரோடு இருக்கின்ற போது என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால், தன்னை சுற்றி ஒரு பெரிய அந்த சங்கு என்று நீங்கள் கடற்கரை பகுதியிலே பார்த்திருப்பீர்கள். அந்த சங்கை அது உருவாக்குகிறது, அந்த கூடு, நத்தையினுடைய கூடு. அந்த நத்தையினுடைய கூடை அது என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால் அது விட்டு செல்லுகிறதாம். அது இறந்து போனாலும் கூட அந்த நத்தையின கூடு சாகாமல் வாழ்ந்தோறும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். பல வீடுகளிலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சங்குக்கு அழிவே இருக்காது, அந்த சங்கு கெடுவதில்லை. எத்தனை ஆண்டு காணாலும் அந்த சங்கு அப்படியே இருக்கும். ஆகவே தான் அந்த சங்கை அது தலைமுறைக்கு தலைமுறை விட்டு செல்கிறது. அது ஒரு பெரிய அரிதான வித்தை என்று சொல்லுகிறார் வள்ளுவர். அந்த வித்தையைத்தான் அவர்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள். கடந்த சில நாட்களாக இந்த சிறுபான்மை ஆணையத்தினுடைய தலைவர் என்கிற முறையில் நான் பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களுக்கு போய் வரக்கூடிய வாய்ப்பினை பெறுகின்றேன். கல்வி நிறுவனங்களுக்கு போய் அந்த மாணவர்களை சந்திக்கின்ற போதெல்லாம் என்னை அறியாமலே நான் பெருமை அடைகிறேன், மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏனென்று சொன்னால் அநேகமாக எல்லா கல்வி நிலையங்களிலும் எவ்வளவு ஆண்கள் இருக்கிறார்களோ அவ்வளவு பெண்களும் அந்த நிலையங்களிலே மாணவர்கள் மாணவிகளாக இருப்பது என்பது சுதந்திர இந்தியாவிலே நம்முடைய கல்வி என்கிற அந்த கல்வி செல்வத்தை எல்லோரும் பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் வசதிகளும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற உண்மை சொல்லுகிறது. நாங்கள் வாழ்ந்த காலம் என்பது வேறு, நீங்கள் வாழ்ந்த காலம் என்பது வேறு. இப்பொழுது எப்படிப்பட்ட கல்வி தரப்பட வேண்டும், எப்படிப்பட்ட கல்வி சொல்லித்தரப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றிய பல விவாதங்கள் இன்று பல தளங்களிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஒன்றிய அரசுகளும் மாநில அரசுகளும் தனித்தனியாக கல்விக் கொள்கைகள் வைத்து எந்த கல்விக் கொள்கைகளின்படி மாணவர்களை பயிற்றுவிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த விவாதம் ஒருபுறம் நடந்தால் கூட உலகம் முழுவதும் நடக்கின்ற மாற்றங்கள் நமக்கு எப்படிப்பட்ட கல்வி தரப்பட வேண்டும் என்பதை நமக்கு சொல்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன. அதிலும் பொதுவாக பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ஸ் இதை போன்ற வரும் காலத்தினுடைய தேவை அறிந்து நம்முடைய நாட்டினுடைய தேவைகள் மட்டுமல்ல சர்வதேச தேவை அறிந்து சர்வதேச அளவிலே இந்த கல்வியில் பயில்கின்ற மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய அதை போன்ற கல்வியை தர வேண்டும் என்று சொன்னால் எத்தகைய கல்வியை தருவது? 2050 இப்பொழுது 2024 1024 வாழ்ந்தவர்களுக்கு 1050 என்ன நடக்கும் என்பதை சொல்லக்கூடிய ஒரு திண்மையும் இருந்தது, தெளிவும் இருந்தது. 1024 ஒரு விவசாயம் செய்யக்கூடியவர் அல்லது ஒரு நெசவாளி அல்லது ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்யக்கூடிய ஒருவர் 1050 தனது பையனுக்கு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அமையும் என்பதை அவரால் சொல்ல முடிந்தது. ஆனால் இன்று 2024 நம்மை ஆளுகின்ற அரசால் கூட
2050 எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் இந்த நாட்டில் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது என்பதுதான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால். இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற புதிய தொழில்நுட்பம் இருக்கிறது அல்லவா, the new advancements in technology, that is what we call the technological disruption. புதிய தொழில்நுட்பங்கள் சொல்லுகின்ற செய்தி, புதிய ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்ற மிகப்பெரிய தகவல்கள், எதிர்காலத்தில் எப்படிப்பட்ட வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கும், எப்படிப்பட்ட வியாபாரம், எப்படிப்பட்ட தொழில் எப்படி நடக்கும் என்பதை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இந்த நாட்டினுடைய மாற்றங்கள் நாளொன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. இங்கே மரியாதைக்குரிய பொன்னுதுரை அவர்கள் ஒரு பெரிய நீண்ட நெடிய ஒரு வியாபார வாழ்க்கை. எங்கள் ஊரில் நான் அவர் செய்கிற தொழிலை நான் கொஞ்சம் உற்று பார்த்தேன். நான் ஒரு சிறிய பையனாக இருக்கின்ற போது எங்கள் ஊரிலே கிராமத்தில் ஒரு பழைய பாழடைந்த சைக்கிளை வைத்துக்கொண்டு பின்னாலே ஒரு கூடையை கட்டி கொண்டு ஒரு வியாபாரி கூவிக்கொண்டே வருவான், ஈயம் பித்தாளைக்கு பேரித்தம்பளம் என்று சொல்லுவான். பழைய ஈயம் பித்தாளையை வாங்கி கொண்டு அதற்கு இந்த பேரித்தம்பளத்தை அவன் கொடுப்பான். வீட்டில் இருக்கிற பழைய பாத்திரங்கள், ஓட்டை விழுந்தது, உடசல், இவைகளெல்லாம் கொடுத்து விட்டு அந்த பேரிச்சம்பளங்களை பெற வேண்டாம். திருவிழா காலங்களிலே பெரிய விளக்கை பொருத்தி பெரிய கூடைகளிலே அந்த பேரிச்சம்பளங்களை விற்பார்கள். அதில் ஈ மொய்க்கும். இவருடைய சிந்தனை எப்படி இருந்திருக்கிறது என்று பாருங்கள். அந்த பேரிச்சம்பளத்திலிருந்து he has created a brand. அதையே ஒரு பிராண்டாக மாற்ற வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார். இங்கதான் அதை எப்படி மாற்றி சிந்திக்கிறாருன்னு பாருங்க. அதற்காக அவர் கொடுத்த விலை என்ன? எத்தனை முறை அவர் தோற்றிருப்பார், எத்தனை முறை இரவு நேரங்களிலே தூங்காமல் விழித்திருந்திருப்பார், கண் கலங்கி இருந்திருப்பார், இதோடு வாழ்க்கை முடிந்துவிட்டது என்று நிச்சயமாக நினைத்திருப்பார். ஆனால் மறுநாள் காலையிலே மீண்டும் ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்கு தன்னைத்தானே தேற்றிக் கொண்டு புறப்பட்டிருப்பார். ஆனால் அவருக்கு ஒரு தெளிவு இருந்தது. இந்த வியாபாரம் எப்படித்தான் நடக்கும், இந்த வியாபாரத்தை எப்படி நடத்த முடியும், இது 5 ஆண்டுகளில் எப்படி நடத்தலாம், 10 ஆண்டுகளில் எப்படி நடத்தலாம் என்று அவரால் திட்டம் போட முடியும். ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி மாற்றி சிந்திக்கின்றவர்களால் கூட எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும், எப்படி நடக்கும் என்று சொல்ல முடியல. இப்போ நமது வாழ்க்கைக்கு நாம் சாதாரணமாக என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால், நம்முடைய கல்வி நிலையங்களிலே we teach people technical skill, தொழில் சம்பந்தமான அறிவை கொடுக்கிறோம். அதாவது இப்பொழுது நம்முடைய மேல்நிலை பள்ளிகள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜை கற்றுக் கொடுக்குறோம். இன்னும் ஒருபடி அதிகமாக சிந்திக்கின்றவர்கள், நாளைக்கு நம்ம பிள்ளை இங்கேருந்து பிரான்ஸுக்கு போனால், ஐரோப்பாவுக்கு போனால் ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்கட்டும்னு சொல்லி we teach them French. இன்னும் சில பேர் they teach Mandarin, சைனாவுக்கு போனால் கூட படிக்கலாம். இதையெல்லாம் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் என்று சொன்னால், இதையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து விட்டால் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிர்காலத்தில் ஒரு பெரிய வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால், இன்னும் ஒரு 2-3 ஆண்டுகளிலே you don't need to learn any fresh language. Every language has got an app, and you speak in any language that immediately will get translated in any language you want. அதற்காக படிக்க வேண்டும் என்கிற அவசியமே இல்லை. You don't need to learn French, you don't need to learn Mandarin, you don't need to learn any language. It is enough if you know your mother tongue. உங்களுடைய தாய்மொழி மட்டும் தெரிந்தாலே போதும். அதன் மூலமாக you can converse in any language. You don't need to know all the formula of a computer application. அதற்கு there is a separate app. அந்த செயலி அது it will take care of it. அப்போ what is the type of life you are going to live it? எலான் மஸ்க் என்ன சொல்றாரு? அவர் he has already inserted a computer chip in a human brain. மனிதனுடைய மூளையில் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிப்பை அவர் பொருத்தியாச்சு. அந்த கம்ப்யூட்டர் சிப் has started responding to by Bluetooth to other devices outside.
இப்போ அவரோட நம்ம எப்படி போட்டி போடுறது? அவரோட போய் அமெரிக்காவில் போய் வேலை தேடி போகிற நீங்கள், அந்த ஊரில் கம்ப்யூட்டர் சிப் பொருத்தப்பட்ட ஒரு மாணவனும் நம்ம நாட்டில் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எல்லா லாங்குவேஜும் படித்து விட்டு எல்லா கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனையும் படித்து விட்டு போகிற மாணவனும் எப்படி போட்டி போட முடியும்? ஸோ we are living in a world where your brain can be hacked, your body can be hacked, your mind can be hacked. பயோ இன்ஜினியரிங்கில் என்ன சொல்லுது? by 2045 they say death is an option. 2045 எப்படி பயோடேட்டா இருக்குன்னா, இப்போ நீங்கள் என்ன போடுறீங்க? ஐ எம் ஏஜ் 25 மேல், ஐ எம் ஏஜ் 21 ஃபீமேல். ஆனால் இன்னும் 20 வருஷம் கழிச்சா பயோடேட்டா எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு 5 வருஷம் எ மேன் கேன் பி எ மேல் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் 5 years ஷீ கேன் பி எ ஃபீமேல். தட் இஸ் த பயோடெக்னாலஜி that has got in store for us. And that kind of shock, that kind of disruption, it is waiting for you. அதை போன்ற சூழ்நிலையில் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லை கற்றுக் கொடுப்பதை விட இந்த நேரத்தில் நாம் எதை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் லைஃப் ஸ்கில் கற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். வாழ்க்கை கல்வியை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் பொன்னுத்துறை படித்தது. பொன்னுத்துறை படித்தது டெக்னிக்கல் ஸ்கில் படிக்கல. அவர் ஈடின் லேர்ன் டெக்னிக்கல் ஸ்கில். ஆனால் அவர் வாழ்க்கை கல்வியை படித்தார். வாழ்க்கையிலிருந்து பாடங்களை படிப்பதற்கும் அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, now what we have to teach to our students they say 4 C's: critical thinking, communication, collaboration and creativity. Whether our curriculum in the business school இதில் தரப்படுகிற கல்வி எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த மாணவர்களை எந்த மாற்றங்களுக்கும் இவர்கள் தயாராக இருக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருக்கணும். எனி சேஞ்ச். அதே சமயத்தில் they should not lose their balance. எவ்வளவு பெரிய அதிர்ச்சிகள் வந்தாலும் தங்களுடைய நிலையான தன்மையை அவர் இழந்துவிடக்கூடாமல் இருக்கணும். அதே நேரத்தில் they should learn to collaborate with each other. இன்னைக்கு பல இடங்களில் நமக்கு தரப்படுகிற கல்வி எப்படி தரப்படுகிறது என்று சொன்னால், நம்மை ஒவ்வொருவரையும் ஒரு தனி தீவாக வளர்த்தெடுக்கிற கல்வி. ஒவ்வொருவரையும் சுயநலமாகவே சிந்திக்கின்ற, ஐ ஹாவ் டு ஸ்கோர் த டாப் மார்க், ஐ ஹாவ் டு கம்பீட் வித் ஈச் அதர், 0.5% will be enough to make the end. ஒரு 0.5% இருந்தால் போகிறோம், நான் ஐ வில் கெட் த ஜாப். ஸோ அதற்காக நான் மட்டுமே படிக்க வேண்டும், அவன் படித்து விடக்கூடாது. இதை போன்ற மனநிலையெல்லாம் இருக்கின்ற மாணவர்கள் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால், வரக்கூடிய நாட்களிலே கொலாபரேஷன். ஏன் கொலாபரேஷன் வேண்டும் என்று சொன்னால், the challenge is not for one individual or one family. The challenge is going to be a global challenge. நாளைக்கு வரக்கூடிய சவால்கள் எப்படி வரும் என்று சொன்னால், உலகம் தழுவிய சவால்கள். உலகம் தழுவிய சவால்கள்லாம் எப்படி? இன்றைக்கி காலையில் பார்த்தீங்கன்னா, whether I don't know, any of you have read the newspapers and all. அதாவது குடிக்கிற தண்ணீரில் இருக்கின்ற அந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் பார்ட்டிக்கிள் that has contaminated the blood என்பது ரிப்போர்ட். நம்முடைய இரத்தங்களை நம்முடைய ஓடுகின்ற மனித இரத்தத்தை தமிழ்நாட்டில், இந்தியாவில், இங்கே தஞ்சாவூரில், திருச்சியில் ஸ்மால் பிளாஸ்டிக் பார்ட்டிகிள்ஸ் இது நம்முடைய இரத்த துகளில் கலந்திருக்கிறது. இது ஒரு பெரிய ஆபத்தான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லுகிறார். இந்த சேலஞ்சை யாராவது ஒரு தனியாக ஒருவர் நின்று சமாளித்து விட முடியாது. இப்போ இடையில கோவிட் வந்தது. அந்த கோவிட் வைரஸ் அதை ஒரு தனியாக ஒரு சமூகம் மட்டுமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are divided by caste, we are divided by religion, we are divided by countries. ஒரு ஜாதி மட்டுமே இந்த சவாலை எதிர்கொள்ள முடியாது, ஒரு மதம் மட்டுமே இந்த சவாலை எதிர்கொள்ள முடியாது, ஒரு நாடு மட்டுமே இந்த சவாலை எதிர்கொள்ள முடியாது. ஆகவே இதை போன்ற வரக்கூடிய நாட்களிலே the days ahead will demand your collaboration, cooperation with each other.
அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டினா வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாரும் வந்து சிம்பிளி, அதாவது சம் ஆஃப் us think that mucking up, simply memorizing something is an education and then going and writing it in the exam hall and producing the answer papers. That is not at all. அதை போன்ற படிப்புகள், அதை போன்ற மதிப்பெண்கள் வரக்கூடிய காலங்களிலே தேவைப்படுமா என்றால் இல்லை. அப்போ கிரியேட்டிவிட்டி தான் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் வரலாம். நார்சிராம்னு ஒருத்தர் ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னால் நான் ட்விட்டரில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. இந்த நார்சிராம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி. அவர் நாக்பூரில் என்ன பண்ணுறாரு, ரோட்டில் உட்கார்ந்து செருப்பு தைத்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் பின்னால் போர்டு வச்சிருக்கிறார். அது என்ன போர்டு வச்சிருந்தார் தெரியுமா? அந்த போர்டில் என்ன எழுதியிருந்தார் என்று சொன்னால், செருப்புகளின் காயங்களை ஆற்றும் மருத்துவமனை. அவர் எழுதி வச்சுக்கிறார் அந்த செருப்பு தைக்கிற இடத்துக்கு. கீழே என்ன போடுறாருன்னா, அது கீழே டாக்டர் நார்சிராம், அவர் தைக்கிறது ஒரு டாக்டர். இதை வந்து ட்விட்டரில் போட்ட உடனே மகேந்திரா கம்பெனி அதிபர் ஆனந்த் மகேந்திரா பார்த்துட்டு அவரை கூப்பிட்டு விடுறார். உனக்கு எப்படி அந்த சிந்தனை வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் சொல்கிறாரு, எனக்கு வாழ்க்கையில் டாக்டராக படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன்யா, எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோ பொருளாதார வசதி இல்லை, ஸோ நான் செய்கிற தொழிலையே டாக்டர் தொழில் ஆக்கிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அவருக்கு பொருளுதவி பண்ணுகிறேன்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் அவர் வந்து பொருளுதவி பெறுவதற்கு தயாராக இல்லை. எனக்கு வந்து இருந்து உட்கார்ந்து செருப்பு தைப்பதற்கு ஒரு இடம் வேணும்னு கேட்டிருக்காரு. அது ஆனந்த் மகேந்திரா தயார் செய்து கொண்டு இருக்கார். இப்படி வந்து படிக்காத ஆட்களுக்கு கூட, கல்வி அறிவு இல்லாத ஆட்களுக்கு கூட கிரியேட்டிவிட்டி வரும். எங்கள் ஊரில் ஒரு டீ கடைக்காரர் இருந்தார். அவர் கடையில் வந்து அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா டீ குடிக்க வர்றவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவரை டீ போட சொல்லிவிட்டு ஒரு வடை எடுக்கிறது போல 2 வடை எடுத்துக்கிடுவாங்க. இவருக்கு ரொம்ப நாளாக இவருக்கு யார் எடுக்கிறான்னு தெரியல. ஒரு நாள் என்ன பண்ணார், ஒரு அருமையான ஒரு வாசகம் எழுதி போட்டார். 1 வடை எடுத்து 2 வடை எடுத்து 1 வடை எடுத்தான் என்று சொல்லுவன் திருவோடு ஏந்தி தெருவோடு போவான்னு எழுதி வச்சிட்டார். அவரால் பண்ண முடிஞ்சது. அதுக்கு பிறகு ஒருத்தன் வடை எடுக்க போவான், அந்த வாசகத்தை பார்ப்பான், எப்போ திருவோடு ஏந்தி தெருவோரம் போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து தங்களை பற்றி, அதாவது ஒரு சுய சிந்தனை, இது எப்படிலாம்னா வாழ்க்கை கல்வி. அதுதான் வாழ்க்கை கல்வின்னு சொல்கிறாங்க. ஜப்பானில் வந்து நீங்கள் இப்போ புல்லட் ட்ரெயின் விடுறோம். நம்ம இந்த புல்லட் ட்ரெயின் முதல்ல ஜப்பானில் கண்டுபிடிக்கின்ற போது அது வந்து ஒரு பகுதிக்குள்ளே வந்து ஒரு பெரிய ஊரில் ஒரு சுரங்கம், ஒரு டனலுக்குள்ளே அது போகுது. மேலே வந்து குடியிருப்புகள், கீழே டனல். இந்த கீழே டனலுக்குள்ளே போகின்ற போது அது ஏற்படுத்திய சப்தம் வந்து பெரிய அதிர்வு. ஆகவே அந்த மக்கள்லாம் பெரிய போராட்டம் ஆரம்பித்தாங்க. எங்களுக்கு இந்த ட்ரெயினை நிப்பாட்டுங்க, இந்த ட்ரெயின் போகும்போது நாங்களால் உட்கார முடியல. உடனே பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அந்த புல்லட் ட்ரெயினுடைய எம்டியை கூப்பிட்டு, இதை யூ ஹேவ் டு டூ சம்திங் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் போட்டு கசக்கிறார். அப்படி வந்து ஒரு நாள் அவர் இதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று பார்க்கின்ற போது, அவர் வழக்கமாக மாலை நேரங்களிலே அவர் வந்து நடைப்பயிற்சிக்கு போகின்ற போது அந்த பார்க் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய குளம் இருக்கிறது. அந்த குளத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றவர் திடீரென்று என்ன செய்கிறார்னா, ஒரு மீன்கொத்தி பறவை. அந்த பறவை வந்து அந்த மீனை பார்த்த உடனே அது வேகத்திலே உள்ளே வருகின்ற போது அந்த தண்ணி ஸ்பிளாஷ் ஆகலை. தெர் வாஸ் நோ நாய்ஸ். அப்போது அதில் தான் அந்த டெக்னாலஜி இருக்குன்னு அவர் கண்டுபிடிக்கிறார். அந்த டெக்னாலஜி எப்படி அந்த பறவையை பிறகு திரும்ப அடிக்கடி போய் அந்த பறவை பறக்கிற ஸ்பீடு, அந்த பறவை உள்ளே நுழைகிற வேகம், அதனால் ஏற்படுகிற அதிர்வு, இதெல்லாம் கண்டுபிடித்து then they applied the same science, the same technology to bullet train and there was no more noise. இதுதான் வாழ்க்கை கல்வி. இந்த கல்வியை படிக்க வேண்டும், மாற்றங்களுக்கு தயாராக வேண்டும். மாற்றங்களை உள்வாங்கவில்லை என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய கடின உழைப்பாக இருந்தாலும் கூட வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியாது என்பதற்கு நான் அருமையான உதாரணம் சொல்லி நான் நிறைவு செய்ய ஆசைப்படுகிறேன். All of you know the Nokia company. The Nokia company was considered to be the pioneer in this mobile phone technology. அவர்கள் தான் முதலில் மொபைல் ஃபோன் செஞ்சாங்க. இடையில் வந்து ஒரு 2 years பேக் அந்த நோக்கியா கம்பெனி became bankrupt.
and Microsoft took over. அன்றைக்கு அந்த கம்பெனியை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுகின்ற போது நோக்கியாவுடைய எம்டி வந்து he gave a press interview, ப்ரெஸ் மீட் நடத்தினார். அந்த ப்ரெஸ் மீட் நடத்தும் போது அவர் சொன்னார், we have not committed any mistakes, we worked hard, we were very honest, we were very sincere, even then we have lost என்று சொல்லி கண் கலங்கினார். நாங்கள் எந்த தவறையும் செய்யவில்லை, நாங்கள் மிக நேர்மையாக உழைத்தோம், கடினமாக உழைத்தோம், அர்ப்பணிப்போடு உழைத்தோம், இருந்தாலும் நாங்கள் தோற்று போனோம் என்று சொல்லுகின்ற போது அவருடைய கண்கள் கலங்கின. ஆனால் வாட் ஹேப்பன், அவர்கள் மாற்றங்களுக்கு அவர்கள் தயாராக இல்லை. நோக்கியா கம்பெனி அவர்களுடைய உற்பத்தி தொழிலில் வெளி மார்க்கெட், வெளி சந்தையில் என்ன மாற்றங்கள் நடக்கிறது, வெளி மாற்றங்களை மக்கள் எப்படி உள்வாங்குகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் சிந்திக்காமலும் ஆராயாமலும் இருந்த காரணத்தினால ஆப்பிள் அண்ட் சாம்சங் அவர்கள் வந்து டச் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்தாங்க. அண்ட் திரும்ப பல்வேறு விதமான புது வாய்ஸ் கமாண்ட், இதை போன்ற புது புது தொழில்நுட்பங்களை கண்ட உடனே மக்கள் இந்த ட்ரெடிஷனல் டெஸ்டட் ட்ரைடு ப்ரூவ்டு லாங் ஸ்டாண்டிங் நோக்கியா கம்பெனியை விட்டுவிட்டு அவர்களை சந்தையிலே கைவிட்டுவிட்டு சாம்சங், ஆப்பிள் போன்ற கம்பெனிக்கு போய்விட்டாங்க. இதுதான் மாற்றங்களுக்காக நம்மை தயார் செய்ய வேண்டியதும், மாற்றங்களை உள்வாங்கி கொண்டு அந்த மாற்றங்களுக்கு தகுந்தாற்போல் நம்மை தயார் செய்து கொள்வதும் தான் இந்த காலத்தினுடைய மிகப்பெரிய தேவை என்று அறிய வேண்டும். ஆகவே கற்றுக் கொடுக்கின்ற பேராசிரியர் பெருமக்கள், வாழ்க்கையில் முன்னால் 2 காலம் இருந்தது. சாதாரணமாக இன் அவர் ஹியூமன் லைஃப் we had 2 phases. One phase for education. ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் நான் படித்து கொண்டே இருப்பேன். ஒரு ஏஜ் முடிந்த பிறகு படித்ததை வைத்துக்கொண்டு நான் தொழில் செய்தேன். அப்படிதான் இருந்தது இந்த காலம் வரை. ஆனால் வரக்கூடிய நாட்கள் அப்படி அல்ல. அப்படி 2 காலங்களே கிடையாது. பிகாஸ் ஆஃப் தி லாங் ஹியூமன் லைஃப், பிகாஸ் ஆஃப் தி வாஸ்ட் சேஞ்சஸ் இன் டெக்னாலஜி அண்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராக்ரஸ் இன் சயின்ஸ் அண்ட் அதர் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையும் வாழ்க்கை சக்கரம் முற்றிலுமாக தன்னை மாற்றி புரட்டி போட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே ஒவ்வொரு முறையும் புதிதாக நம்மை நாமே புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது. அதை போன்ற ஒரு வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் தயாராக வேண்டும். ஆகவே கல்வி என்பது இந்த அரங்கிலே முடிந்துவிடவில்லை, இந்த வளாகத்திலே முடிந்துவிடவில்லை. இந்த வளாகத்தில் கல்வி துவங்குகிறதே ஒழிய இந்த வளாகத்திற்கு வெளியேதான் கல்வியை நீங்கள் முழுமையாக படிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த பாடத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, உங்களையெல்லாம் பார்ப்பதற்கும் இதை போன்ற ஒரு நிறுவனத்தோடு ஒரு முறை என்னையும் நினைத்துக் கொள்வதற்கும், நம்முடைய மரியாதைக்குரிய இன்றைக்கு விழாவினுடைய கதாநாயகராக இருக்கின்ற ஐயா பொன்னுதுரை அவர்களுக்கு விருது வழங்குகின்ற நிகழ்ச்சியிலே அவரை போன்ற ஒரு ஆளுமையை பார்த்து, இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுமையை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பையும் இறைவன் நமக்கு தந்திருக்கிறான் என்று நான் சந்தோஷப்படுவதற்கும், பரிசுத்த நாடார் என்ற மாபெரும் ஒரு மனிதநேயனுடைய 100ஆண்டு விழா கொண்டாட்டத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக இந்த இனிய விழாவிலே கலந்து கொண்டு இந்த நிறுவனத்தினுடைய பெருமையிலே நானும் பங்கு பெற்றேன் என்கிற அந்த மனநிறைவோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir, for your insightful speech, and our students will surely follow your words, such as critical thinking, communication, collaboration, creativity, adapting themselves for change, and life skills over technical skills. Now, it's a time for listening the citation about our 9th Sri AOS Parisutha Nadar awardee, Sri P. Ponnudurai, who hails from a modest background with a little formal education and a remarkable zest to achieve in life. An ordinary man with an extraordinary talent, with a passion, who built a brand on his own, which is on top of the Indian map today. A man who started his career on his own way to become a professional store attendant, later a junior assistant in the collector's office, and a dealer of vessel washing powder on his own cycle filled with dreams. He has learned lessons through doing by practice. With a solid 5 years of experience, he finally had his date with the destiny. With his indomitable will, he started packaging the dates and worked on to create value and identity. He sensed the opportunity of packaging a commoditized product as an identifiable quality product. He has got a third eye to work on an identifiable and an undifferentiated product
to translate that as a problem into an opportunity with sheer will, even to resign his government job in order to pursue his passion. He came up with brilliant idea of sourcing and manufacturing the best natural dates in India. Sri P. Ponnudurai, a man with modesty and humility, went on to build a brand from a product no one really cared or thought of it. He cared about it and businessed it with a value delivery, not just turnover alone as a metric. Today, the journey is successful business, adding value to billions of consumers and other stakeholders. Put a round of applause for that brilliant effort, a tireless mindset, a relentless urge for innovation, trust and quality, and a roaring passion towards work brought him this far with his venture, Lion Dates Impex Private Limited. Continuous learning is a passion. He went on to do self-educate himself and equip himself to face the business world, even English speaking too. Over the last 4 decades, he went on to build a reliable and valuable name in the industry. Today, Lion Dates Impex Private Limited is India's largest dates processing and trading company. Sir, we are happy to see you here in front of us. It is considered the most popular amongst the quality conscious consumers all over India, thanks to constant innovations like offering diseased dates or being the first company in India to offer vacuum packaging to keep dates fresh. With expansion into nutri-based products and stringent quality measures, Lion Dates Impex Private Limited has expanded its reach into more homes and hearts. The company has factories in Tiruchirappalli and nearby villages in India, offering a wide array of health-related products to all over the world, and the brand has grown to become trusted across 28 states and 7 union territories. The mission is to add vitality in life. Lion is also inspiring rural women to work at Lion Dates Impex Private Limited. It believes that everyone deserves a fair chance at life and is committed to provide practical support for sustainable development and employment opportunities. Kudos to you, sir. Akam Adarvinai Sellum Asaivila, Vukam Udayan Ulai. According to Thiruvargal, wealth is own on its own will find their way to reach the right hands, those with unflagging fervor and perseverance. Sri P. Ponnudurai is a testimony to that kural and acts as a source of inspiration to millions of youth who wants to earn, contribute and make a difference in the business and society at large. Jnanam School of Business is proud to honor Sri P. Ponnudurai with 9th Sri AYS Parisutha Nadar Centenary Memorial Award for Business Excellence. I kindly request our Sri S. Peter Alphonse, sir, Chairman State Minority Commission, Government of Tamil Nadu, to present the award to him from his golden hands. Sri P. Ponnudurai, Founder and Chairman, Lion Dates Impex Private Limited, for his stupendous achievement, being the business leader. Thank you, sir, for accepting the honor. Here is our 9th AYSP Parisutha Nadar Memorial Award of Excellence to Sri P. Ponnudurai, Founder and Chairman, Lion Dates Impex Private Limited. விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கும் மாநில சிறுபான்மையர் ஆணையர் தலைவர் திரு பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்களை, பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் தலைவர் PS செல்வராஜ் அவர்களை, இங்கு அமைந்திருக்கும் நாளைய தொழில் அதிபர்கள் இடம் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் வந்து சிலோனில் தான் பிறந்தது. சிலோனில் வந்து எங்கள் அப்பாலாம் சிலோனில் பிழைக்க போனாங்க. ரொம்ப ஏழ்மை, பிழைக்கிறதுக்காக இந்தியாவில் பிழைக்கவே வழி இல்லை அப்படின்ட்டு பிழைக்கிறதுக்காக போனாங்க. அங்கே நான் பிறந்துட்டு அங்கே தான் படிச்சுட்டு அங்கேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தேன். அங்கே படித்தது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்களாம் நினச்சே பார்க்க முடியாது, அவ்வளோ கம்மியாக தான் நான் படிச்சிருக்கேன். நான் 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கேன். 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு அப்புறம் அங்கே கடையில் எங்கள் அப்பா கொண்டு விட்டார். ஒரு கடையில் மளிகைகளில் விட்டார். மளிகைகளில் விட்டு அங்கே
அப்போ கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டதுக்குள்ளே அப்படியே பேசிக்கிட்டு பழைய இருக்கும்போது ஒரு 4-5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 74 ஆயிடுச்சு. 74ல் இந்த ஸ்ரீலங்காவும் இந்தியாவும் வந்து சினிமா சாஸ்திரி ஒப்பந்தம் பண்ணுறாங்க. சினிமா சாஸ்திரி ஒப்பந்தம் இந்தியாவில் வந்து பிழைக்க வந்தவங்க இந்தியாவுக்கு போயிடலான்ட்டு. அதில் 74ல் இந்தியாவுக்கு வந்து சேர்ந்துடலாம். இந்தியாவுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டு இங்கே வந்து இந்த பிஸ்னஸ்க்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு தெரியாதான் உங்களுக்கு தெரியும், எப்படி கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன் கம்பெனின்றதை. அதுக்காக அதை சொல்கிறேன் நான். 74ல் வந்துட்டு இங்கே ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நான் வேலை பார்க்குறேன். 78 வரைக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வேலை பார்த்து, சூப்பர் மார்க்கெட்டோட அப்போல்லாம் மணிக்கடைன்னு சொல்லுவாங்க, சூப்பர் மார்க்கெட் பேச்சே அப்போல்லாம் இல்லை. 78 வரைக்கும் ஒரு கடையில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஒர்க் பண்ணுறப்ப சம்பளம் 85 ரூபா சம்பளம். 10 நாளைக்கு பண்ணியாக தான் இருக்கணும் 85 ரூபா வச்சுக்கிட்டு. அவ்வளோ கஷ்டம். இந்தியாவில் எல்லாத்தையுமே கஷ்டம், எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இந்தியாவில் அப்போல்லாம் ரொம்ப அரிசிகளாக ரொம்ப கஷ்டமான நிலைமை. அந்த நேரத்தில் நாங்கள் வந்து சேர்ந்தோம். வந்தப்போ அப்போ 78 ஆனோடனே சரி அப்படி கொஞ்சம் ஒரு மளிகை கடை வைக்கலாம் நப்ப ஆசை வந்துடுச்சு, வச்சிடலாமேன்ட்டு. அப்போ ஒரு 500 வச்சு 1000 ரூபா இருந்துச்சு. 1000 ரூபா வச்சு மளிகை கடை வச்சாச்சு. மளிகை கடையில் வச்சுட்டு அப்போலாம் 5 பைசா 10 பைசா, இப்போ 5 பைசாவும் கிடையாது, 5 பைசா 10 பைசா தான் பிஸ்னஸ்ஸு. அதில் வந்து ஒரு 2 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா 5 வருஷம் தான் 1000 ரூபாயை போட்டு 1000 ரூபாயும் போய் மேற்கொண்டு 1000 ரூபா கடன் வந்துருச்சு. எல்லா காசெல்லாம் போய் நான் போய் தெருவுக்கு வந்தாச்சு. அடுத்து ஏற்கனவே சாப்பாடுலாம் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் பணத்தை போட்டு மளிகை கடை வச்சாச்சு. அதுவும் போயிடுச்சு. அப்புறம் அதுவும் போயிட்டு மார்க்கெட்டில் கடன், அரிசி கடையில் கடன், சுகர் கடையில் கடன், வெள்ளை கடையில் கடன், எப்படி கொடுக்குறதே தெரியாது. பெரிய கஷ்டத்தில் வந்தாச்சு. ஒன்றும் தெரியல, என்ன பண்ண தெரியல. பிஃபோர் மை மேரேஜ் திடீர்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சிறுவனில் வந்து 5th படிச்சுட்டு டேரெக்டாகவே 10th எழுத முடியும் அப்படி ஒரு இருந்துச்சு. ரைட்டுன்னு நான் கடையில் படிச்சுட்டு 10th எழுதிட்டேன். 10th எஸ்னா ஃபெயில். ரைட், ஓகே, சர்டிஃபிகேட் 9th 10th ஃபெயில் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது. அதை வந்து இங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் பதிவு பண்ணியிருந்தேன். பண்ணி அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக கிடச்சிருச்சு. 2000 கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு. திடீர்னு அப்படி கிடச்சிச்சு. அந்த வேலைக்கு போய் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்போ 500 ரூபா சம்பளம். அப்போ கலெக்டர் ஆஃபீஸில் 500 ரூபா சம்பளத்தை வாங்கி இந்த கடையில் வாங்கின கடன் 1000 ரூபாயை ஒரு நாள் கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நேரத்தில் கண்ணி தண்ணி வருது. ஒருத்தர் சட்டையை கோப்பி தூக்கிட்டு தான் அப்படி என்கிட்ட நீ 15 ரூபா காசு தரேன், நீ எங்கேயா கொடுக்காம எங்கேயா 15 ரூபா அன்றைக்கி 15 ரூபா, அன்றைக்கி ஒரு 1500 வச்சுக்கலாம். அவ்வளோ அன்றைக்கி அவ்வளோ வேல்யூ இப்போ வேல்யூ கம்மியாக வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. நான் சொன்னேன் இப்போ தானே வேலைக்கு போயிருக்கேன், கொடுத்துறேங்க, என்ன அடித்தாலும் காசு இல்லை என்கிட்ட, கொடுத்துறேன் அப்படி சொல்லி அப்புறம் எல்லாம் செட்டில் பண்ணியாச்சு. செட்டில் பண்ணி 3 வருஷம் வேலை பார்த்து இந்த கடன்லாம் முடிச்சுட்டு 83ல் மேரேஜ். பொண்ணு எப்படி தராங்கன்னா அரசு வேலையாக இருந்தாலும் அரசு வருமானம்லாம் அரசு வேலை அப்படி தான் பொண்ணு கொடுக்குறாங்க. அப்படி தான் நான் கல்யாணமே பண்ணேன். கல்யாணம் பண்ணி 84ல் எங்கள் பொண்ணு பிறக்குது, பெரிய பொண்ணு பிறந்த உடனே. அப்போ இந்த பிஸ்னஸில் ரொம்பவே எனக்கு அதிகமான ஆர்வம். இதை பிஸ்னஸ் பண்ணி ஆகணுன்றப்ப ஆர்வம். சின்ன வயசில் ஏதாவது பண்ணணும். அப்போ இந்த கிளினிக் போடுற அல்போன்ஸ் ஐயா அவரே என்னை பற்றி பாதி சொல்லிட்டாங்க முன்னாடியே, எப்படி கஷ்டப்பட்டு போய்ட்டு முன்னாடியே பார்த்து நாங்கள் போல இருக்குது. இந்த பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணேன், கலெக்டர் வேலை பார்த்துட்டு இந்த பிஸ்னஸ் அந்த கிளினிக் போடுற 6 மணிக்கு அப்புறம் என்ன சைக்கிள் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. சைக்கிளில் பணமே இல்லை. அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க, கடன் கொடுத்தாங்க. கடன் கொடுத்து விற்றுட்டு பணம் கொடுக்க பரவாயில்லன்ட்டாங்க. அந்த கலெக்டர் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இந்த கிளினிக் போடுற கடையாக விற்றுட்டு சைக்கிளில் போய் விற்றுட்டு நானே பில்லை போட்டு நானே கொடுத்து நானே வசூல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போல்லாம் வண்டியெல்லாம் கிடையாது, மாட்டு வண்டியில் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். மாட்டு வண்டியில் எடுத்துக்கிட்டு நான் ஒரு சைக்கிளில் போவேன். போய்ட்டு கடையாக கொடுத்துட்டு பணம் வாங்கிட்டு கடன் கொடுத்து வாங்கிட்டு இருந்தேன். 84ல் வந்து 84 பொண்ணு பிறந்த வருஷம். அந்த வருஷம் என்ன பண்ணோம், சரி பேரிச்சம்பளம் வந்து சரியான முறையில் கிடைக்கல. அதை வந்து நம்ம பேக் பண்ணி கொடுத்தா என்ன கொட்டை உடனே ஒரு நப்ப ஆசை வந்துச்சு. சரி பண்ணலாம், இந்த கிளினிக் பொண்ணோடு சேர்த்து பேரிச்சம்பளத்தை 100 கிராமாக பேக் பண்ணி கொடுத்து. அப்போ கடையில் என்ன பண்ணுவாங்க, பெருச்சம்பளம் சிப்பமாக இருக்கும், எடுத்துகிட்டு அப்படியே அந்த தந்தி பேப்பரில் மடித்து கொடுப்பாங்க. அது இங்கெல்லாம் ஒட்டிக்கும். அப்படியே தான் மக்கள் சாப்பிட்டாங்க எல்லாம். ரெண்டாவது தட்டு வண்டியில் இருக்கும். தட்டு வண்டியில் வந்து எண்ணெய் தடை பிளாஸ்டிக் போய்ட்டு மூடி வச்சுருப்பாங்க. அப்போ அதை வாங்கி சாப்பிட்டாங்க. ஐயா சொன்ன திருவிழாவுக்கு வாங்கி சாப்பிட்டாங்க. இப்படி தான் அது இருந்துச்சு. சரி அது நல்லா பண்ணலாமேன்னு பெரிய ஒரு கொஞ்சம் 100 கிராம் பாக்கெட்டுக்கு போட்டு இந்த இதோட கிளினிக் போட்டு சேர்த்து கடையில் போய்ட்டு குறைய நிறைய விற்க ஆரம்பிச்சிச்சு. சரி நிறையா விற்கிது, இதே நல்லா பண்ணலாமே அப்படி ஒரு ஆசை வந்துருச்சு. அப்போ எப்படி கேட்டிங்கன்னா திருச்சியில் வாங்கி திருச்சியில் பேக் பண்ணி திருச்சியிலே விற்றேன். இப்படி தான் நடந்துச்சு நம்ம கம்பெனி. இன்றைக்கி இந்தியா பூரா பண்ணுறாங்கன்னு ஐயா சொன்னாங்க. திருச்சியில் நடந்த வியாபாரம் தான். திருச்சியில் வாங்கி திருச்சியில் பேக் பண்ணி திருச்சியில் கொடுத்தது தான். சிந்தாமணி சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சு அங்கெல்லாம் கொடுத்து இந்த கிளினிக் போடையும் கொடுத்துட்டு இதையும் கொடுத்துருவோம். நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. 84ல் சரி டப்படி வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டேன். எப்படி ரிசைன் பண்ண எழுதி அனுப்பிச்சு விட்டேன். நம்ம நாளில் தான் வேலைக்கு வரணும் எழுதி அனுப்பிச்சு விட்டேன். வீட்டுக்கு அவங்க கூட சொல்லுவாங்க ரிசைன் பண்ணிவிட்டு
பேரிச்சம்பழம் கொட்டை எடுத்தாச்சு. சரி கொட்டையோடு விற்க கஷ்டமாக இருக்குது சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிட்றதுக்கு. கொட்டை எடுத்து விற்றா என்ன அப்படின்னு கொட்டை எடுத்தாச்சு. சீரமை பண்ணி பேக்கிங் பண்ணணும். அழகான பேக் பண்ண சொல்லி அது ப்ரெஸ்ஸிங் பண்ணால் தான் அழகான பேக் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் திருப்பி ஒரு பிரிண்டர்ஸ் கடைக்கு போய்ட்டு கேட்டோன்னே, சார் ப்ரெஸ்ஸிங் மிஷின் இருக்கு. அவர் என்ன சொல்லிட்டார், ஒரு மிஷின் இருக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்கட்டார். எடுத்து வந்தாச்சு, ப்ரெஸ்ஸிங் பண்ணியாச்சு, அழகாக வந்துருச்சு பேக்கு. இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறது? அடுத்த பெரிய கொஸ்டின் ஆச்சு. என்ன பண்ணேன், சரி அங்கே படித்தவே ஸ்லோனில் சொல்லிக் கொடுத்தாங்களே இந்த மாதிரி காட்டுக்கு ராஜா சிங்கம், வலுவுள்ள மிருகம் அப்படின்னு வச்ச பேர் தான் அது. 5 நிமிஷத்தில் வச்ச பேர் தான் லயன் டேட்ஸ். இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் இந்தியா பூரா விற்கிதுன்னா 5 நிமிஷம். அஞ்சு நிமிஷத்தில் செலக்ட் பண்ண வச்ச பேர் தான். வச்சு பேக் பண்ணி கடையாக கொடுத்தோம். நல்லா அதுவும் நல்லா போச்சு, அதுவும் நல்லா போச்சு. நிறைய விற்க ஆரம்பிச்சிடும் திருச்சி பூரா. திருச்சியில் விற்றதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், இந்த பக்கம் எல்லாம் இந்த உங்கள் ஊர் பாண்டிச்சேரிலாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். அப்போ டிவியெலாம் இல்லை. அப்போ சரி கொஞ்சம் விளம்பரம் கொடுத்தா கொஞ்சம் பூமி அப்படின்னு ஸ்லோன் ரேடியோவில் விளம்பரம் கொடுத்தோம். அப்போ இங்கெல்லாம் செல்லோடே வெரி ஃபேமஸ். கொடுத்தோடனே இங்கே தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் மாதிரி நல்லா போக ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் மார்க்கெட்டும் கொஞ்சம் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். ஆரம்பித்தப்பறம் என் மனைவி ரொம்ப சப்போர்ட் இருந்தால் கணக்கெல்லாம் அவங்க பார்த்துவாங்க, வியாபாரம்னா நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களாம் அவங்க பிள்ளைங்களையும் பார்த்துட்டு கணக்கெல்லாம் அவங்க ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. சரி இப்போ மெட்ராஸில் போய் வாங்கினா என்ன, இன்னும் கொஞ்சம் இந்தியா எடுத்து விலை கம்மியாக கிடைக்குமே அப்படின்னு அங்கே போய் கொத்தவாளச்சேரியில் போய்ட்டு வாங்கிட்டு 100 சிப்பம் வாங்கிட்டு வந்து 100 சிப்பம் அவர் கடை கொடுத்தாரு. சரி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தப்போ வந்துச்சு, போணுச்சு, விற்றுக்கிட்டே இருந்துச்சு. ரைட், ஓகே. 92 ஆச்சு. 92ல் சரி மெட்ராஸுக்கு பாம்பேலேருந்து வருது, பாம்பே போய் வாங்கினேன். என்ன 50 நேரத்தை பார்த்து மட்டும் பாம்பே போயிட்டேன். ஒரு லாங்குவேஜ் தமிழ் தர ஒன்றுமே தெரியாது. அங்கே போய் கேட்டால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் தமிழ்காரர் அங்கே இருந்தார். அவர் வந்து நார்த் இந்தியன் தமிழ்கார். அவர் ஃபோன் பண்ணோன்னே மஜித் பந்தா கடை இருக்க 3ஆம் மணிக்கு ஏறி வந்துருங்க சார், இந்த ட்ரெயினில் ஏறி வந்துட்டார். ஒரு லாங்குவேஜ் வெளியே போய் ஹிந்தி மட்டும் தான் ஒன்றுமே என்னத்தை செய்யுது ஒன்றும் தெரியாது. இப்போ எல்லாமே ஓரளவு நல்லா எல்லாம் படித்து வந்துட்டாங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா பேசுறது கூட நல்லா வந்துருச்சு. அப்போ அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது. பாம்பேனா ஹிந்தி மட்டும் தான் ஒன்றுமே பேச மாட்டானுங்க. அப்படி தான் நிலைமை இருந்துச்சு. சரி அவர் சொன்னார் சொல்லி தான் ட்ரெயினை பிடிச்சி அவர் கடைக்கு போயிடுச்சு. அவர் என்ன பண்ணார், அந்த கடைக்காரர் அவர் வந்து ஸ்டவ்லாம் பர்னர் வியாபாரம். அவர் கொண்டு பேரிச்சம்பழம் கடையில் விட்டார். இங்கே தான் சார் நீங்கள் பார்த்து வாங்கிங்க சார். அவன் சொன்னால் நான் உங்களுக்கு தர மாட்டேன் சார், எனக்கு புரோக்கர் இருக்காங்க பாருங்கட்டார். அந்த புரோக்கர் அட்ரஸ் அந்த ஆளே கொடுத்துட்டான். புரோக்கர் அட்ரஸ் அடுத்த தெருவில் போய் மாடியில் போனால் அங்கே ஒரு திருநெல்வேலி விருதுக்கான நேரம் இருந்தார். எனக்கு பார்த்தோன்னே பெரிய ஒரு கடவுளை பார்த்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. பராப்பா கடவுளை பார்த்துட்டாப்பா, இன்னமும் அவ்வளோதான்ப்பா, நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணிடலாப்பான்ட்டு சொல்லி அங்கேருந்து அவர்கிட்ட சொன்னால் கொஞ்சம் ஏற்றுனா 1 லாரி ஏற்றி விட்டார். சரி 1 லாரி வந்துருச்சு ஃபுல்லாக. அப்புறம் தமிழ்நாடு மறுபடியும் ரேட்டு கம்மியாகவும் இருந்துச்சு. அப்புறம் பேக் பண்ணி நிறையா பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒரு 22 பொம்பளைங்களை லேடிஸை வச்சு கொட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பேக் பண்ணி தமிழ்நாடு போய் நல்லா ஊரில் கொடுத்துட்டு நல்லா போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாம்பேலேருந்து வருது, ப்ரைஸ் கம்மி, நல்லா போகுது. அப்போ பாம்பே போனப்போ ஒருத்தர் வந்து எனக்கு தெரியாது, விருந்தினர்காரருக்கு ஹிந்தி தெரியும், எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது. கேட்டார், சார் உங்களுக்கு ஹிந்தியும் தெரியாது இங்கிலீஷும் தெரியாது, எப்படி அவங்கள்ட்ட பேசுறது அப்படின்னா நினச்சேன் பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம மனுஷனே இல்லை, என்னமா மனுஷனாக இருந்தால் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் அடுத்த லாங்குவேஜ் தெரியல, மனுஷன் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். அப்போ தான் இங்கே வந்து ஒரு ஆர்எஸ்கே ஒரு வாத்தியாரை வச்சு 1 hour நைட் 1 hour நான் ஃப்ரீயாக இருக்க வர சொல்ல முதல்ல வேணான்றேன் வந்து ஸ்போக்கன் மட்டும் கற்றுக்கிட்டேன் விட்டேன். அது படிக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து வெளிநாடு போகிறதுக்கு வரதுக்கு இருக்கிறதுனால அப்படி நான் நல்லா பேச வாய்ப்பு கிடச்சா நல்லா பேச ஆரம்பித்தாச்சு. அப்போ 95ல் ஒருத்தர் 95ல் ஃபாரின் போகணும். ஒரு தஞ்சாவூர்காரர் என்னை வந்து பார்க்குறாரு. அவர் வந்து உமன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் அட்வைசர். அவர் வந்து சார் எங்கள் நாட்டில் வந்து பிளாக் கருப்பு பரிச்சம்பளம் இருக்குது, வந்து கொஞ்சம் பாருங்கள் சார். அவர் எல்லாம் கொடுத்து என்னை கூப்பிட்டு போயிட்டார். அங்கே போனால் கவர்மெண்ட் கார் இருக்குது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பெரிய கார் கவர்மெண்ட் காரில் இருக்கு, பயந்துட்டேன். அப்புறம் கூப்பிட்டு போனார், சொன்னார், கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் கூப்பிட்டு போய் காட்டினாங்க. அப்போ அங்கேருந்து டேட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. எனக்கு இந்தியாவில் எந்த போர்ட்டுக்கு இம்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. தூத்துக்குடிக்கு பண்ணுறதா கொச்சினுக்கு பண்ணுறதா ஒன்றும் தெரியல. நம்மளால் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். அவன் பாம்பேக்கு அனுப்பிச்சாங்க. பாம்பேயில் வந்துருச்சு. வந்தோடனே பேரிச்சம்பளம் வியாபாரம்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது துணிச்சலும் வேணும், துணிவும் வேணும், அப்போ தான் பண்ண முடியும் அப்படின்றது மனசில் அப்போ எனக்கு இருந்துச்சு. ஆவரத்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. அவன் என்ன சொல்லிட்டான், பெடிஷன் கொடுத்துறான் பாம்பேயில் வந்து இது வந்து தங்க கடைக்கு வந்திருக்கார் பேரிச்சம்பளத்தில், அதனால் இவ்வளோ ரேட்டு போட்டு வந்திருக்கு. ஏன்னா அவன்லாம் பாதி ரேட்டு கொண்டாங்க, நான் ஃபுல் ரேட்டு கொண்டுட்டேன். பாதி ரேட்டு இவ்வளோ ரேட்டு போட்டுருக்கோன்னா பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அப்புறம் டெல்லியிலேருந்து வந்தாங்க, கஸ்டம்ஸ் வந்து பார்த்தாங்க, செக் பண்ணாங்க, பிரித்தாங்க, ஓப்பன் பண்ணாங்க, சரியாக இருக்கலாம் கொடுத்துட்டாங்க.
எல்லாம் கரெக்டாக இப்போ ஒன்றுமே இல்லைன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் வந்து இங்கே சிறப்பு வந்துருச்சு, பேரிச்சம்பளமும் வந்துருச்சு. அந்த பிளாக் அப்போ 95ல் கருப்பு பேரிச்சம்பளத்தை இந்தியா மார்க்கெட்டில் அறிமுகப்படுத்தினா நான் தான் பண்ணேன் முதல்ல 1995ல். இப்போ நூற்றுக்கணக்கான கம்பெனி வந்துருச்சு. ரைட், நம்மளால் நூற்றுக்கணக்கான உழைக்கிறாங்க. ரைட், ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது எனக்கு. அதனால் எந்த விதமான இதுவும் பண்ணுறது. ஏன்னா நம்மளால் இந்தியா அப்புறம் சப்ளை பண்ண முடியாது. நிறைய எல்லாம் சின்ன சின்ன கம்பெனி, நிறைய கம்பெனிகள் இருக்குது. நாங்களும் நிறைய தான் வைக்கிறோம். அதனால் நிறைய பிராண்டஸ் வந்துருச்சு. இருந்தாலும் நம்ம தான் நம்பர் 1. நிறைய வைக்கிறது கவர்மெண்ட் சப்ளைலேருந்து எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணுறோம். அது சந்தோஷம். இந்த கம்பெனி வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதுபோல் நிறைய பேர் பிழைக்கிறாங்க. எங்கிட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்காங்க, சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, அப்புறம் மார்க்கெட்டிங் டீம் இருக்குது. அப்படி செயின் மாதிரி தான் போயிட்டுருக்குது. இம்போர்ட் பண்ணி வந்துட்டோம். வித்தாச்சு 2000 ஆயிடுச்சு. 2000 அங்கே உள்ள கம்பெனி டேட் சிறப்பு கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். நாங்கள் இங்கே என்ன பண்ணிட்டோம், இங்கே இப்போ 95ல் டிவி அப்போ தான் விளம்பரம் ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாம் மாற்றம் கொடுத்தாச்சு. சிறப்பு நல்லா விற்றுக்கிட்டு இருக்குது. சிறப்பு கிடைக்கல. அடுத்த பிரச்சனை வந்துச்சு. அடுத்து திரும்ப ஈரான் போகிறாங்க. ஈரானில் 2000 ஈரான் போகிறாங்க. ஈரானில் போய்ட்டு சிறப்பு இருக்குது பார்த்து சிறப்பு வாங்கியாச்சு. அங்கேருந்து ஈரான் தெஹ்ரான்லேருந்து மந்த்ராபாஸ் போகணும். அங்கே ஒரு கம்பெனி பார்க்குறதுக்கு. அங்கே அந்த காரில் போகிற அந்த லேடி நானும் போயிட்டுருக்கேன். போகிறப்ப திடீர்னு இடையில வந்து பாதியில் வண்டி போலீஸ் நிப்பாட்டிட்டு விச் கண்ட்ரி அப்படின்னா, இது பாகிஸ்தான். நோ ஐம் ஃப்ரம் இந்தியா அப்படின்னு. அப்போல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இங்கே பேச ஆரம்பிச்சேன். ஸோ இது பாஸ்போர்ட் அப்படின்னா ஒருத்தன் கேட்குறான். ஒருத்தன் கன்னை வச்சுட்டாங்க. வெளியிலேருந்து அந்த காரில் ஓப்பன் கன்னை வச்சுட்டான். ஏன்னா பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பானியை. ஏன்னா பாகிஸ்தானில் அந்த நவம்பர் 9 ஆள் கடத்திருக்காங்க. பாகிஸ்தான் வந்து எங்கே இப்போ லண்டனுக்கு. அவன் கண்டையர் வந்து வெளியில் வந்து சுட்டுட்டான். அவ்வளோ பற்றியும் மிலிட்டரிக்காரெலாம் சுட்டான். நான் அந்த இடம் பார்த்து அங்கே போயிருந்தேன். அப்போ கன்னை வச்சேன். அதுக்கும் தைரியமாக தான் இருந்தேன் நான். இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது. பிஸ்னஸில் வந்து எதுவுமே சலிக்காமல் பார்க்கணும், பயப்படக்கூடாது, துணிச்சலாகவும் இருக்கணும், தைரியமாகவும் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து பிஸ்னஸை வின் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு பழமொழி சொல்கிறேன்னா, பணியமாகவும் துணிவாகவும் இருந்தால் திறக்காத கதவெல்லாம் திறக்கும். அதான் அதுக்கு அப்போ அந்த ஆள் வந்து துணிச்சலாகவும் இப்போ அந்த அளவு இருந்ததுனால தான் இந்த அளவு நான் கம்பெனியை வளர்த்து கொண்டுட்டு வர முடியுது. அப்புறம் நாங்களே இங்கே சிறப்பு தயார் பண்ணோம். சிறப்பு அங்கே கிடைக்கல. ரைட், ஓகே, இங்கே தயார் பண்ணி நல்லா விற்காம நல்லா சிறப்பு நல்லா போய்கிட்டு இருக்குது. இடையில பிரச்சனை, நிறைய பிரச்சனை, எல்லா பிரச்சனையும் வரதான் செய்யும். எல்லாம் பிஸ்னஸில் பயப்படாமல் தான் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்களாம் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. நான் படிக்காமல் பண்ணிருக்கும் போது படித்தவங்களும் இன்னும் மோர் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். அப்படிங்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு. நல்லா படிச்சுக்கிட்டும் பார்த்துக்கிறது, இதையும் பார்க்குறது அதே மாதிரி பெரிய வேலை. நீங்களாம் பார்த்து பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும், மார்க்கெட்டில் இருக்கிற சரக்கை என்றைக்குமே நீங்கள் தயார் பண்ண முடிவு பண்ணக்கூடாது. மார்க்கெட்டில் என்ன இல்லையோ இன்னோவேட்டிவாக புதுசாக எதாவது கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் வின் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம வின் பண்ணணும். இருக்கிறத தயார் பண்ணினீங்கன்னா, இருக்கிறத பண்ணினா பல பேர் இருப்பாங்க. அதில் போட்டி போட்டுட்டு அவங்கள காம்படிஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நம்மளா ஒன்று உருவாக்கினா ரொம்ப கஷ்டம். அதில் கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டு ஒரு 20 வருஷம் 15 10 வருஷம் மச்சம் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம தான் சொல்கிற ராஜா. நம்ம சொல்கிறோம் கேட்பாங்க. நம்ம நினைக்கிற முடிவு எடுக்க முடியும், நினைக்கிற மாதிரி பேக்கிங் மாற்ற முடியும், எதை வேணாலும் செய்ய முடியும். ஆனால் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் நாங்கள் என்ன விளைவிக்கிறோம், நாங்கள் என்ன பேக் பண்ணுறோம், நாம் என்ன பட்டியலில் போட்டு அதை பார்த்தா எல்லாம் செய்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவாக நீங்கள் எந்த பண்ணாலும் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுற மாதிரி முடிவு எடுக்கணும். அதை தான் பிஸ்னஸில் வின் பண்ண முடியும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொரோனா வந்துருச்சு. கொரோனா வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் வெளியே போகக்கூடாதுட்டாங்க. வெளியே போக முடியாது. ஆனால் கம்பெனி நடத்தி ஆகணும். ஃபுட் ஐட்டம் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாகணும். நியூட்ரிஷன் அதிகமாக உள்ளது அணி அண்டு டேட்ஸ் அண்ட் அணி, இது ரெண்டும் மக்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். பஸ் உள்ள ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஆளும் வரல. ஆனால் நான் மட்டும் கம்பெனிக்கு வந்துட்டேன். நான் மட்டும் கார் எடுத்துகிட்டு தனியாக அந்த ஹைவேல பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் ஹைவேல ஒரு கார் நான் மட்டும் தான் ஓட்டிட்டு வரேன். நானே டிரைவர் வரல. ஓட்டு கம்பெனி நிப்பாட்டியாச்சு. ஆள் இல்லை. சரி, நடத்தி ஆகணும். லாரி போகிறதுக்கு அனுமதிச்சாங்க. ஃபுட் ஐட்டம் அனுமதி உண்டு, போகலாம், எங்கேயும் லாரி போகலாம். டிரைவர்லாம் வந்துட்டாங்க. வந்தப்போ திருச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க வண்டியெலாம் ஓட்டுறதுக்கு, கம்பெனி நடத்துறதுக்கு. ஏன்னா என்கிட்ட 100 பசங்க இருந்தானுங்க, வெளி மாநில பசங்க. அதை வச்சு கம்பெனியை கொஞ்சம் நடத்த முடிச்சு. அப்புறம் கம்பெனியை சுற்றி உள்ள குடும்பங்கள்லாம் வேலைக்கு வந்துட்டாங்க. வேலைக்கு வந்து எல்லோரும் செய்யணும். ஒருத்தருக்கு வேலை தெரியல, ஆனால் வந்துட்டாங்க, வேலை தெரியல. ஏன்னா அவங்களுக்கு காசு வேணும். அப்படிங்கப்போ காலையில் 9 மணிக்கு வந்து நைட்டு 10 வரைக்கும் நானே கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். பேக்கிங் ஃபுல்லாக நானே பண்ணேன். அட்டைப்பட்டி போடுறது, போடுறது, எடுத்து அடுக்கிறது சொல்லி கொடுத்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கோம். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட அந்த நேரத்தில் எங்கள் கம்பெனி டர்ன் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா 380 crores. சைக்கிளில் இருந்து 380 கோடி கொண்டு வந்துட்டேன். எப்போ 2020. அடுத்த பாயிண்ட் 380 எவ்வளோ கூட்டுறேன், 500.
டப்புன்னு ஃபைன் கூட கொண்டு வந்துட்டான் கம்பெனியை. எது அந்த கொரோனா காலத்தில் மட்டும். இது வந்து மற்ற கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவுக்கு அப்புறம் கொரோனாவில் நிறைய வந்துச்சுப்பா, அதுக்கப்புறம் எனக்கு குறைஞ்சி போச்சுப்பா, சேலை குறைஞ்சி போச்சுலாம். நான் அதை இன்றைக்கி அவங்க கூட அப்படியே மேனேஜ் பண்ணுறேன் நான். காரணம் கடினமான உழைப்பு. அதை முன்னாடி போயிட்டு பின்னாடி வரக்கூடாது. 500 போயிட்டப்பா, நான் மார்க்கெட்டிங் மீட்டிங்லேயே பேசணும். நான் இன்னும் மார்க்கெட்டிங் போகிறேன், கல்கட்டா போகிறேன் மாதம் டெல்லி போகிறேன் மாதம் போயிட்டு மார்க்கெட்டிங் பசங்க அவனுங்களை போய்ட்டு அவனுக்கு பெண்ணுங்களெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவனுங்களை மாதம் மோட்டிவேட் பண்ணி, அப்பா பாருங்கள் போன வருஷம் இவ்வளோ விற்றுருங்க, இந்த வருஷம் இவ்வளோ விற்று ஆகணும். விற்கல கம்பெனி முன்னாடி போயிடுச்சு, 500 கோடி போயிடுச்சு, பின்னாடி 400 கோடி வந்துச்சுன்னா உனக்கு வைக்க எனக்கு வைக்கும், அசிங்கமாக இருக்கும், இல்லைங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சேலை டேர்ன் ஓவர் குறையாமல் கொண்டு வந்துட்டு இந்த 3 வருஷத்துலையும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது பிள்ளைங்க பிஸ்னஸ் பண்ணி என்னை பற்றி அங்கே ஒரு ரவணன் இருக்கார், நல்லா தெரியும், பக்கத்தில் பார்த்துருக்காரு, ஒழிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு பார்த்துக்கிட்டு. அப்போ என்ன கேட்டால் பிஸ்னஸை வந்து கண்ணும் கருத்துமும் பார்க்கணும், அப்போ தான் அது வந்து சரியான முறையில் நடக்கும். நான் வேறு எதுக்குமே மாட்டேன். என்னை இதுக்கு வந்து சிஐஏ கார்த்திகை இழுத்து கொண்டு வந்துட்டார். எதை கேட்டாலும் எந்த ஸ்கூலில் வரலன்னு சொல்லிவிடுவாங்க. அது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னை பற்றி உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நிறைய ஸ்கூலுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஒருத்தர் கேட்டால் நான் வரலன்ட்டேன் நான். இல்லை சார் எனக்கு டைம் இல்லை, நாங்கள்லாம் வர முடியாது சார். நிறைய ஸ்கூல் ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் முடிச்சு வருவாங்க, வாங்க சார் ஒரு நாளே பேசுங்க பாரு, அவர் கார்த்திக் சார் அவங்க கூப்பிட்டாங்க, அதனால சரி அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து சேர்ந்து. அதனால் பிஸ்னஸ்லாம் நிறைய பார்த்திங்கன்னா நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கும், நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். எல்லாம் முயற்சி இதெல்லாம் எதை வேணாலும் சால்வ் பண்ணி அதுவும் பெரிய கஷ்டம்னா வேலை கிடையாது. ஒரு பிரச்சனை வந்து அப்படியே சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக கடை கொடுத்துருவாரு. நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், நேர்மையாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். யார்கிட்டையும் வாங்கினது தான் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. கடவுளுக்கு பயந்து இருக்கணும். கடவுள் நம்ம கொடுத்த வேலையை சரியாக செய்யணும். அவங்கவுங்க செய்கிற வேலையை அவங்க சரியாக செய்கிறாங்க. நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம்னா பிஸ்னஸ்க்கு சரியாக செய்யணும். மார்க்கெட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோமா சரியாக செய்யணும். அதனால் சொல்கிறது சிறிய நிறுவனங்கள் வேலை செய்தாலும் சரி, பெரிய நிறுவனங்களில் வேலை செய்தாலும் சரி, ஒரு சிறிய பெட்டிக்கடை ஆரம்பித்து தொழில் செய்தாலும் சரி, நிறைய பணம் முதலீடு செய்து பெரிய தொழிலை செய்தாலும் சரி, அவரவர் வேலை விரும்பி ஆர்வத்துடன் முழு ஈடுபாடுடன் செய்ய வேண்டும். மற்றும் செய்யும் வேலையை பொறுப்புடனும் கடமை உணர்ச்சியுடனும் செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்மளால் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சு நல்ல முறையில் வளர்ச்சி அடைய முடியும். துணிச்சலாகவும் ஏற்கனவே நம்ம துணிச்சலாகவும் பணிவுடனும் கலந்தால் எல்லா வேலையும் சாதிச்சிடலாம். ஒன்றும் கிடையாது. கவர்மெண்ட் அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போட்டாங்கன்னா, ஐயா பார்த்து பண்ணி கொடுங்க, எதாவது தப்பு நடந்திருக்கும் சார், இப்போ பண்ணியாச்சு, தெரியாமல் செஞ்சது ரைட், ஓகே, எங்கள் அக்கௌண்ட் டிபார்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் எல்லாம் சரின்னு ஒத்துக்கிறாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நம்ம எல்லாமே ஜென்யூனாக தான் பண்ணுறோம், நடக்குது. கம்பெனி சரியாக தான் போய்ட்டுருக்கு. கம்பெனி நல்லா இன்கம் டேக்ஸ் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் கரெக்டாக ஜென்யூனாக கட்டுறோம். இன்கம் டேக்ஸ் சைடு வந்தாங்க 2013 வந்து பார்த்துட்டு என்னை பார்த்து சொன்னான், சார் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து எக்ஸலில் வந்து மாஸ்டர் சார் அப்படின்னாங்க. சார் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சார் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் போட்டு வச்சுருக்கல பார்த்தா சார் சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க. எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. மார்க்கெட்டிங்கோட டேட்டா மார்க்கெட்டில் என்னென்ன சேல் நடக்குது, போன வருஷம் என்ன, இந்த வருஷம் 2000 என் கையில் வச்சுருப்பேன். லேப்டாப் கையில் கொண்டு போனால் மீட்டிங் கொண்டு போனால் 2000 அந்த என்னென்ன நடந்திருக்குது, எந்தெந்த மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குது அவ்வளோ ரிப்போர்ட் வச்சுருந்தேன். அவ்வளோ ரிப்போர்ட் பார்த்துட்டு ஒரு ஆஃபீஸர் என்ன சொல்லிட்டு போனார். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஆனால் என்றைக்குமே லீவ் எடுத்துகிட்டு வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற போது கொஞ்சம் கூட நினைக்கவே மாட்டாங்க. இப்போது தீபாவளிக்கு ஒரு திருச்சியில் உள்ள அதிகாரியை பார்க்க வந்தார். வந்தோடனே அவர் சொன்னார், அவர்கிட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் பேசிட்டு இருந்துட்டு சண்டேலாம் என்ன பண்ணுவார் சார்? சண்டேயா சார்? சண்டேலாம் எனக்கு உண்மை கிடையாது சார், எப்போவுமே நான் வேலை தான். சண்டேலாம் ஒன்றும் நான் பார்க்குறது இல்லை சார். சண்டேனா ட்ராவல் பண்ணுவேன், இல்லைனா சண்டேயில் ஏதாவது நாட்டில் இப்போ ஓமன் மஸ்கேட்டில் இருந்தால் சண்டேலாம் வெள்ளிக்கிழமை லீவ் நாள், ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒர்க்கிங் டேஸ். துபாயில் இப்போ தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாற்றிட்டாங்க. அப்படிங்கும்போது சார் எங்கே இல்லைனா ட்ராவல் வச்சுக்கோங்க சார், ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் சேர்ந்துட்டு அடுத்த நாள் காலையில் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. அடுத்த நாள் போய் ஃபோன் பண்ணுறாரு, சார் அப்துல் கலாம் சொன்னார், பகல்லே நான் தூங்கினதே இல்லை, எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச காலத்துலேருந்து சொன்னார். நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க சார், ஞாயிற்றுக்கிழமைனா அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையே ஒர்க் பண்ணி அன்றைக்கி எப்படி ட்ராவல் பண்ணுவேன், இல்லைனா எந்த நாட்டில் ஒர்க்குன்றது அப்படி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவேன்னு சொன்னீங்க, எனக்கு மனசே அப்படியே பூரித்து போச்சு சார் அப்படின்ற சொன்னார். இப்போ இந்த 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி லீவு நாள் அது இது எதுவுமே நினைக்காம தொழில் பண்ணிங்கன்னா நல்லபடியாக
ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் நிச்சயமாக மேலே வந்துடலாம். அதில் எந்த தங்கு தடையும் இல்லாமல் வின் பண்ண முடியும். பணம் இருந்தால் தான் தொழில் பண்ண முடியும்னு ஒன்றுமே இல்லை. எனக்கு நான் பணமே இல்லாமல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒருத்தர் கடன் கொடுத்தாரு, விற்றுட்டு பணம் கொடுத்தா மேலே வந்தாச்சு. டேட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். கொஞ்சமாக ரொம்ப கஷ்டம் தான். நான் பணம் வச்சுட்டு பண்ணுறத விட பணம் இல்லாமல் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஜாயின் பண்ணி பண்ணணும். அப்படி வந்த கம்பெனி இப்போ இந்த அளவு இப்போ பண்ணியிருக்கிறோம். ஆல்மோஸ்ட் 4 ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. 4 ஃபேக்ட்ரியில் எல்லாம் ஏழை பெண்கள் வேலை செய்கிறாங்க. 200 லேடிஸ், ஆல்மோஸ்ட் 4 ஃபேக்ட்ரியில். அதில் 800 லேடிஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. மார்க்கெட்டிங்கில் 350 பேர் இருக்காங்க. ஆஃபீஸில் ஒரு 200 பேர் இருப்பாங்க. மொத்தம் 1300 பேர் கம்பெனி இல்லாமல் வேலை பார்க்குறாங்க. அவ்வளோ பேத்துக்கு வேலை கொடுத்துருக்கோண்டு பெரிய சந்தோஷம் தான் கம்பெனி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். பிள்ளைங்களுக்கு வழி பண்ணி கொடுத்தாச்சு. இருந்தாலும் சரி, இவ்வளோ பேர் வேலை பார்க்குறேன். கம்பெனியை சரியாக நடத்தணும். சரியாக நடத்தணுன்றதுக்காக தான் இப்போ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். இன்னும் கூட ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அவர் இன்னொரு வார்த்தை சொன்னார், சார் இப்போல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமைலாம் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே எந்த ஹோட்டலுக்கு போகலாம், போய்ட்டு ஃபுல்லாக மத்தியானம்லாம் வெளியே சுற்றிட்டு மத்தியானம் சாப்பிட்டு நைட்டும் போய் சாப்பிட்டு படுத்தலாம்னு நினைக்கிறாங்க. நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை உழைக்கிறேன்னு சொல்கிறீங்க அப்படி சொல்லிட்டு சிரிக்கிறார் அவர். ஓகே, வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றி. அதை பற்றி நல்லா சொல்லிக்க, நல்லா பண்ணுங்கள். பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கீங்க, எல்லாம் துணிச்சலோடு பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நல்லா வேலை வர முடியும். குட், வணக்கம். ரைட். Sir, thank you very much for sharing your experience in a simple and heart-touching manner. You are a role model. Our students will take your message and learn a lot from your spirit and passion. Thank you, sir. I request Shri B.V. Ramanan sir, CMD Livia Palima, to felicitate our P. Ponudurai sir with a memento as a token of his love and affection. Shri B.V. Ramanan sir, CMD Livia Palima, is felicitating Shri P. Ponudurai. Now I request Mr. S. Saravanan, faculty member GSB, to propose the vote of thanks. நன்றி ஒருவர்க்கு செய்த கால் அந்நன்றி என்று தருங்கொள் என வேண்டா தளரா வளர்தெங்கு தாளுண்ட நீரை தலையாளை தான் தருவதால், says Avvaya. First and foremost, I must register our thanks on behalf of all of us to Shri S. Peter Alphonse, Chairman State Minorities Commission, Government of Tamil Nadu, for his kind acceptance, valuable presence and erudite speech which would be useful to the student community at large, and it will be really a source of inspiration. Thank you very much, sir, for your valuable presence being at GSB. With childlike innocence and a brave heart, மெய்வருத்தம் பாரார், பசினோக்கார், கண் துஞ்சார், எவ்வெவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார், செவ்வி அருமையும் பாரார், அவமதிப்பும் கொள்ளார், கர்மமே கண்ணாயினார், says Kumaragurubarar. We pay our tribute with the immense and thunderous applause to Shri P. Ponudurai, founder and chairman, Lion Date Simpex Private Limited, for his humility in accepting the award and a soulful speech, sir. Thank you very much. இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல், says Valluva. I must present my gratitude to our beloved chairman Shri S.P. Selvaraj, CEO Dr. S.P.S. Aruldas, who are always constantly delivering such quality programs with a steadfast approach to student community benefit. Thank you very much, sir, for arranging such programs. Alone we can do so little, together we can do so much, says Helen Keller. I must register special thanks to our GSB faculty team, along with this event coordinator Dr. M. Chitra, for the thoughtful coordination and execution in a stellar manner. Our special thanks to Mr. Mahendran, Mr. Ramachandran, technical coordinators, Sri Anthony Nathan, AO GSB and his team, all our domestic support staff, Mr. Uma Maheshwaran and Mr. Naveen Kumar, Demings of GSB, for the AV preparation. Thank you for them in person. My special thanks to all the CCA members, citizens of Tanjavur, Congress party men, and wonderful Yagappa school students who have all the way come to learn from the stellar speech, the teachers, and all other nearby college faculty members and students who have taken a part in this event.
நல்லாரை காண்பதும் நன்றே, நலமிக்க நல்லார் சொல் கேட்பதும் நன்றே. Thank you all for your valuable presence and time. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल दलति तरंगा, तव शुभ नामे जाहे, तव शुभ आशीष माहे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय जय